Dhaka is the capital city of Bangladesh. Its location on the bank of Buriganga River. Many people live in there. Many people come here from Dhaka, from village source in your uh, livelihood. There are many factories in Dhaka, and there are many government office in Dhaka, and uh, there are many beautiful places as beautiful source as the আহ সংসদ ভবন, আহ সংসদ ভবন, তারপর আহ পার্লামেন্ট হাউস এন্ড জু, and there are biggest problem is smoke, black smoke factories and villages. That's all, sir. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next who want to say, please? Next who want to say about Dhaka city, please? আর কি বলতে চাই ঢাকা সিটি নিয়ে, প্লিজ? Who want to say next, please? হ্যালো, আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শাহিন? জি। জি। গোলাম রাব্বি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা? জি স্যার, পাচ্ছি। ওকে। আর কে বলতে চাই about ঢাকা সিটি নিয়ে, প্লিজ? হামিদা আপু, you want to say? জয়ন্ত দাস, you want to say about ঢাকা সিটি? জয়ন্ত? স্যার বলবো। জি, প্লিজ। Dhaka is the capital of Bangladesh. It is situated near the Buriganga River. It is the largest city of Bangladesh. জি বলেন। There are many school, university, and college, and there are many companies and job. There are many beautiful places, and sir, পারতেছি না। যে জয়ন্ত দাস, you say, please. জয়ন্ত দাস, you say. Dhaka is capital of Bangladesh. Dhaka is located and many people in Dhaka city. Dhaka is very house, nice people, nice companies, and university in Dhaka. Dhaka of very nice, beautiful place. জি বলেন। হ্যালো, জয়ন্ত দাস চুপ করে আছেন, কিছু বলেন। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আচ্ছা। গোলাম রাব্বি একটু কথা বলেন তো, আমি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। জি স্যার। গোলাম রাব্বি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আপনার ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি। আপনি পাচ্ছেন আমাকে শুনতে? জি জি, ঠিক আছে। ওকে। ওকে, এরপরে কে বলতে চাই বা ঢাকা সিটি নিয়ে? স্যার আমি বলি। জি প্লিজ। Dhaka is the capital and largest city in Bangladesh. Dhaka is a major mega city and has a population of 10.2 million residents as of 2022 and a population of about 22.4 million residents in Greater Dhaka. It is located just north of the Buriganga River, canals of the Dhaleshwari River in the south central part of the country. It's the major center of trade, industry, culture in Bangladesh.
Dhaka is a hub for education, renowned university and institutes. It has many historical and tourist places. Some of the popular ones are Lal Bagh Fort, Ahsan Manzil, National Parliament House, Botanical Garden, National Museum, Ramna Park, National Zoo, etc. Thank you. Okay, next who want to say, please? Next who want to say about Dhaka city? Okay. সেকেন্ড আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট ফি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা। To use alphabet ফি, you say the 10 words. Okay, who want to say first, please? কে আগে বলতে চাই? স্যার আমি Alphabet, বলি জি প্লিজ। pencil, panda, parrot, pig, pink, pineapple, pillow, pumpkin, paper, picture, people, pig, pot, pen. Nice, thank you. Okay, next who want to say, please? স্যার আমি বলতে চাই জি প্লিজ। পেন, পেপার, পেন্সিল, ফোন, টিচার, প্লান্ট, পিপল, প্লেস, প্লে, পারফেক্ট। Okay, nice, thank you. Next, please. তো আমি বলবো জি প্লিজ। পেপার, পেন্সিল, প্লেস, পিকচার, Picture, sound প্রিপারেশন, with a picture. প্রিপারেশন, পারফেক্টলি and perfect. Perfectly, okay. Okay, next who want to say, please? আর কে বলতে চাই? স্যার আমি আমি বলবো বলবো জি নাদিয়া আক্তার, জি বলেন প্লিজ। পেন্সিল, পেন, পট, পয়েন্ট, parents, first, police, public, pineapple, heart. Okay, next, please. Next who want to say? Sir, Hmm. pen, paper, phone, picture, flower, people, perfect, problem, place, price. Okay, Yes, next. sir. জি thank you. Next, please. Next who want to say, please? স্যার আমি বলবো জি প্লিজ। প্রবলেম, পিকচার, পিগ, পিপল, ফান্ডা। স্যার আর পাচ্ছি না। Okay, next who want to say, please? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই প্লিজ? No. Then আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল some important expression. Some important expression. কে করছি এটা? Some important expression কে করেছি? জি স্যার জি প্লিজ। সবগুলা বলবো 10টা। জি আগে বাংলা দেন ইংলিশ, বেঙ্গলি ইংলিশ, বেঙ্গলি। স্যার বাংলা কি আমিই বলবো নাকি আপনি জি জি জিজ্ঞাসা আপনি করবেন? আপনিই বলবেন। আপনি যেটার ইংলিশ করেছেন ওটার বাংলাটা বলবেন। ও আচ্ছা। আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। এত কষ্ট করে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়ার্কিং সো হার্ড। আমার ইমেলের জবাব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর রিপ্লাইং মাই ইমেল। এগুলো কিন্তু আমাকে ছিল সাহায্য মনে হয়, এগুলো ছিল এগুলা এগুলা যে আপনি দিয়েছিলেন, মানে হ্যাঁ, আপনার গুলা বলার পর আমি আমার গুলা বলবো না আর না কি। আমারগুলো বলার দরকার নাই। আপনি আপনি যেগুলো করেছেন ওগুলো থেকে 5টা বলবেন। জি জি। ওগুলো থেকে ও 5টা, আচ্ছা বেশি স্যার। না, নট মোর দ্যান জি 5। জি জি। ওকে স্যার। আমাকে কলম দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য পেন। আমার সাথে আসার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর কামিং উইথ মি। আমাকে শেখানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর টিচিং মি। তাকে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং ইট টু হিম। আমাকে আগ্রহী করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গেটিং মি ইন্টারেস্টেড। থ্যাংক ইউ, নাইস, নট মোর দ্যান 5। থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট আর কি করেছি হোমওয়ার্কটি আর কি করেছি? স্যার আমি বলবো জি প্লিজ প্লিজ। থ্যাংক ইউ ফর
না বাইনিং না না, আগে মি বাংলাটা বলতে হবে, দেন ইংলিশ। ফার্স্ট ইউ সে বেঙ্গলি। আমাকে আমাকে টি শার্ট কিনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বাইনিং মি টি শার্ট। আমাকে নিয়ে ঘোরার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর টার্ন আপু একটু, হ্যাঁ টার্নিং। একটু, আজান চলতেছে, একটা মিনিট সময় নেই প্লিজ। জি জি জি, আপু যেখানে ছিলেন প্লিজ। জি। আহ আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর টার্নিং মি অন উইথ না অন উইথ মি। আমাকে আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ফিডিং মি আইসক্রিম। না না, আপনি কি ছোট মানুষ নাকি ফিডিং? থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি আইসক্রিম। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি আইসক্রিম। খাওয়ানোর জন্য ছিল। না না, থ্যাংক ইউ ফর আহ গিভিং মি। ফোন কিনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বাইনিং দ্য ফোন। আমাকে বই কিনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বাইনিং দ্য বুক। আচ্ছা হয়েছে। জি জি। আমি বলবো? ওকে, জি প্লিজ বলেন। আহ, আমাকে আমার বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক আমাকে ইউ আমার রিটার্ন ফর বইটি মাই কেন? বুক। আমাকে আমার বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ কেন? আমার, আমাকে বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, আমাকে আমার বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য দুইবার আমি কেন? বাংলাটা হয় নাই তো। আমাকে বইটি ফেরত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ভুল থ্যাংক, করে হয়ে গেছে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর, কি হবে ফেরত দেওয়া ইংলিশ কি? থ্যাংক ইউ ফর রিটার্ন, রিটার্নিং মি রিটার্ন দ্য বুক। ওকে নেক্সট প্লিজ, বলেন এরপরে। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর সেভিং মাই লাইফ। আমাকে একটি কম্পিউটার গিফট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ গিফট মি এ কম্পিউটার। বলেন পাঁচ, মিনিমাম তো পাঁচটা বলবেন, দুইটা বললে যে থেমে আসছেন। আপনার খাতায় লেখা নাই এগুলো? বানাই তারপর বানাই আমি তো বললে, বানাই বানাই বললে তো বলতে পারবেন না, এগুলো তো হোমওয়ার্ক ছিল ভাইয়া। ওকে, এরপরে কে বলতে চাই প্লিজ? নেক্সট স্যার কে আমি বলতে বলতে চাই? জি প্লিজ। আমি বলবো। জি বলেন, একজন বলেন, গোলাম রাব্বি বলেন। আমার সঙ্গে খেলার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং উইথ মি। আমাকে ফোন গিফট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য মোবাইল। আমাকে ইংলিশ শেখানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর টিচিং মি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাকে ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর লাভিং মি। স্যার হয়েছে? জি বলেন। আহ,
আমার সঙ্গে হাঁটার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াক উইথ মি আফটার ফজর। বলেন না ভাইয়া। স্যার 5টা তো হয়েছে স্যার, আরো বলবো? আহ, আমাকে বিয়ে করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর মেরিং মি। স্যার, থ্যাংক ইউ ফর মেরিং মি। মেরিং মি বললে হবে? স্যার এটা কেমন হবে স্যার? থ্যাংক ইউ ফর মেরি মি, মেরি শব্দ অর্থ বিবাহ করা, থ্যাংক ইউ ফর মেরি মি হবে। ওকে স্যার, ধন্যবাদ। ওকে, এরপরে কে বলতে চাই প্লিজ? নেক্সট ওয়ান টু সে। স্যার আমি বলি, জি প্লিজ। আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি। আমাকে বইটি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দি বুক। আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি টাইম। আমাকে মেসেজের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর রিপ্লাইং টু মাই মেসেজ। আমার পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর বিগিন দেয়ার ফর মি। স্যার হয়েছে? ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। আর কে বলতে চাই? স্যার আমি বলি, জি প্লিজ। উপহারের জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর দ্য গিফট। আসার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং। তোমার সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর টাইম। থ্যাংক ইউ শোনার ফর জন্য গিভিং মি ধন্যবাদ। ইয়োর টাইম। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি ইয়োর টাইম। গিভিং মি ইয়োর টাইম। শোনার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নেক্সট প্লিজ, নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। হ্যালো, হ্যালো। স্যার আমি বলতে চাই, জি প্লিজ, প্লিজ। আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর সেভিং মাই লাইফ। থ্যাংক ইউ ফর আমাকে সেভিং, সেভিং মাই লাইফ। থ্যাংক ইউ ফর সেভিং সেভিং মাই লাইফ। মাই লাইফ। হ্যাঁ। আমাকে একটি কলম দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি এ পেন। আমার সাথে আসার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর কামিং উইথ মি। সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি। হেল্পিং, আমাকে হলো মি হইতো, যেহেতু আপনি বলেন নাই আমাকে, তাহলে শুধু হেল্পিং ই হবে, থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং। আর যদি বলতেন আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ, তাহলে হয়তো থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং মি। ধন্যবাদ। নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। ওকে, পরবর্তীতে হোমওয়ার্ক ছিল ভোকাবুলারি 60 থেকে 80। ভোকাবুলারি 60 টু 80 সেখানে যেতে চাই। 60 to 80, who want to say first please? Vocabulary 60 to 80, who want to say first? স্যার আমি বলবো। জি। রপ্তানি করা। মিউট হয়ে আছে না? এক্সপোর্ট, এক্সপোর্ট, ওকে। অনুশীলন করা। এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ, বিনিময় করা। এক্সচেঞ্জ, মুক্ত করা। এমানসিপেট, ওকে, বিশ্বাস স্থাপন করা। এন্ট্রাস্ট, ওকে, আলিঙ্গন করা। এমব্রেস, থ্যাংক ইউ। নেক্সট ওয়ান টু সে। নেক্সট who want to say please? No. ওকে, আমাদের পরবর্তী হোমওয়ার্ক ছিল হোয়াট প্লাস উইল এবং হোয়াট প্লাস মডেল ভার্ব। হোয়াট প্লাস উইল এবং হোয়াট প্লাস মডেল ভার্ব। হোয়াট প্লাস উইল এবং হোয়াট প্লাস মডেল ভার্ব। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? স্যার, স্যার আমি বলতে চাই, ওকে, ঠিক আছে, শাহিন আপনি বলেন। মানুষ কি মনে করবে? হোয়াট উইল পিপল থিংস। আজ রাতে তুমি কি খাবে? হোয়াট উইল হোয়াট উইল ইউ হোয়াট উইল ইউ ডিনার ইট টু নাইট। হোয়াট উইল ইউ ইট ফর ডিনার টুনাইট? এখন আমি কি ইট টু করতে নাইট। পারি?
What can I do now? তোমাকে আমার কি বলা উচিত? Uh, what should what should what should I say to you? ওকে, তুমি কি খাবে? What to be? What would you like to eat? ওকে, রাইট। থ্যাংক ইউ। গোলাম রাব্বি, ইউ সে। জি স্যার। আজ রাতে তুমি কি খাবে? হোয়াট উইল ইউ ইট ফর ড্রিঙ্ক টু রাইট? ডিনার টুনাইট। এখন আমি কি করতে পারি? হোয়াট ক্যান আই ডু নাও? ওকে, আমি তোমাকে কি বলবো? হোয়াট শুড আই সে টু ইউ? ওকে, তোমাকে আমার কি বলা উচিত? সরি স্যার, হোয়াট শুড আই সে টু ইউ? ওকে, আমি তোমার ব্যবসায়িক পার্টিতে গিয়ে কি করব? হোয়াট উইল আই ডু ইন ইউর বিজনেস পার্টি? হোয়াট উইল আই গো টু হোয়াট উইল আই ডু গো ইন ইউর বিজনেস পার্টি? ওকে, ধন্যবাদ। নেক্সট প্লিজ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার আমি বলি, জি প্লিজ। আজ রাতে তুমি কি খাবে? হোয়াট উইল ইউ ইট ফর ডিনার টুনাইট? তোমাকে আমার কি বলা উচিত? কি বললাম? তোমাকে আমার কি বলা উচিত? হোয়াট শুড আই সে টু ইউ? হোয়াট শুড আই সে টু ইউ? ওকে, তুমি কি কিনবে? হোয়াট হোয়াট উড ইউ লাইক টু ভিউ লাইক টু বাই। ওকে, আমি বাই? তোমার ব্যবসায়িক পার্টিতে গিয়ে কি করব? হোয়াট উইল আই ডু টু গো ইন ইয়োর বিজনেস পার্টি? ওকে, মানুষ কি মনে করবে? হোয়াট উইল পিপল থিঙ্ক? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট প্লিজ। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার আমি বলবো। ওকে, বলেন। আমি তোমাকে কি বলবো? তোমাকে আমার কি বলা উচিত? আচ্ছা, আমরা পরবর্তী পার্টে চলে যাই। ওকে, আর এর ব্যবহার, ইউজ অফ আর। আর এর ব্যবহারে আমরা যেতে চাই। ওকে, কে বলতে চাই আর এর এটা এই পার্টে? স্যার আমি। জি প্লিজ। মেইন ভার্ব হিসেবে আমরা যখন আর এর ব্যবহার করে থাকি। ওকে, আপনি বলেন তুমি হও। ইউ আর। তারা হয়। দে আর। তারা খেলোয়াড়। দে আর প্লেয়ার্স। তুমি ভালো শিক্ষক। ইউ আর এ গুড টিচার। তুমি উম, তারা ছাত্র নয়। দে আর নট স্টুডেন্ট। তুমি কি ঠিক আছো? আর ইউ অল রাইট? আর ইউ অল রাইট? তুমি কি একজন ছাত্র? আর ইউ এ স্টুডেন্ট? তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? আর ইউ শিওর অ্যাবাউট দিস? তুমি কি ডাক্তার নও? আর ইউ নট আ ডক্টর? তুমি কি তার সাথে সুখী নও? স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কে বলতে চাই প্লিজ? আমি বলবো স্যার। স্যার দুইজন একসাথে বলেন আমি বলতে চাই, এরপরে আবার আরেকজনও বলেন না, আমি তো অন্যদিকে পরে চলে যাব। ঠিক আছে এখন স্যার, উনি বলুক, আমি পরে বলবো। এটা দেখা গেছে আপনাদের ব্যাপার, কারণ আমি তো যখন বলি আপনি বলেন, এখন আপনিও বলেন আমি বলবো, আরেকজনে বলে আমি বলবো। এরপরে দেখা গেছে যে দুইজনই আবার মিউট করে রাখেন, কিন্তু আমি তো সামনে আগাইতে হবে, আপনি তো চুপ করে থাকলে আমি আগাইতে পারবো না। স্যার ওই আপা বলুক, তারপরে বলতেছি। না, আমি বুঝছি, কিন্তু এরপরে আমি যখন বলি আমি কিন্তু বলতে থাকি, কিন্তু তখন দুইজনই চুপ থাকে, কিন্তু আমি কিন্তু দুই তিনটা জিজ্ঞেস করে আবার অটো বন্ধ করে ফেলি, কারণ আপনার জন্য আমি তো দেখা গেছে বসে থাকবো না, আমার তো এই পড়াগুলো শেষ করতে হবে।
ওকে, জি, যে বলতে চাই আনমিউট করি বলি প্লিজ। ওকে, তুমি কি ঠিক আছো? Are you okay? Are you all right? ওকে, তুমি না। Are not. You are not. ওকে, তুমি কি তার সাথে সুখী নও? Aren't you? Aren't you happy with ওকে, আমগুলো কি টক নয়? her? ওকে, আমগুলো কি টক নয়? আমগুলো কি টক নয়? অন্যরা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? স্যার বুঝতে পারতেছি না। আপনার নেটের সমস্যা ছিল, এ কারণে আপনি আটকায় পড়ে গেছেন। আচ্ছা, তারা খেলোয়াড়। They are players. ওকে, তুমি ভালো শিক্ষক। You are a good teacher. তারা ছাত্র নয়। They are not a student. তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? Are you sure about this? থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট ওয়ান টু সে। আমি বলবো জি, বলেন। জয়ন্ত দাস বলেন, আহ, তুমি হও। ইউ আর তুমি কি ঠিক আছো? ইউ আর অলরাইট আর ইউ অল রাইট? ইউ আর না, আর ইউ অল রাইট? ওকে, তুমি কি তার সাথে সুখী নও? ইউ আর নট হ্যাপি উইথ ইউ ইউ আসবে না, প্রশ্নবোধকে প্রশ্ন করলে অক্সিলারি ভার্ব আগে আসবে। আর নট, ইউ আর আর নট ইউ হ্যাপি উইথ হার? তুমি কি তার ইউ সাথে আর নট তুমি ভালো শিক্ষক। ইউ আর গুড টিচার তারা খেলোয়াড়। বুঝলাম না স্যার তারা খেলোয়াড়। দে আর প্লেয়ার They are players. Okay, next one to say please. স্যার আমি আমি বলতে চাই। জি, আপনি বলেন। জান্নাতুল বলেন, তুমি তুমি কি ঠিক আছো? ইউ আর অল রাইট। ওকে, আর ইউ তুমি অল ভালো রাইট? শিক্ষক। তুমি ভালো শিক্ষক। ইউ আর এ গুড টিচার। তুমি হও। তুমি হও। আর ইউ? তারা ছাত্র নয়। দে আর এ নট স্টুডেন্ট। থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট প্লিজ। শাহিন ইসলাম। ইয়েস স্যার। ওকে, তুমি কি তার সাথে সুখী নও? আর ইউ হ্যাপি উইথ হার? আরেন্ট ইউ নট হ্যাপি উইথ হার? ওকে, তারা ছাত্র নয়। দে আর নট স্টুডেন্ট। ওকে, তারা খেলোয়াড়। দে আর প্লেয়ার্স। তুমি ভালো শিক্ষক। ইউ আর এ গুড গুড টিচার, থ্যাংক ইউ। ওকে, পরবর্তী পার্টে আমরা যেতে চাই, বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। সেখানে যেতে চাই, বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? বায়ার স্যার আমি ফার্স্ট। বলতেছি জি, প্লিজ প্লিজ। হ্যালো রাশেদ, very very glad to get this গ্লাড, from গেট না, গ্লেট না, গ্লাড। ভেরি ভেরি glad গ্লাড। very glad to get this from your message. I am really interested in your job as I am an expert in this work. At the same time, I think At the you same are time, now at the same time, at the same time. at the same time. I think you are now in a perfect phase now. I am totally responsible for your work. You can certainly trust me. Rewards. থ্যাংক ইউ। নেক্সট প্লিজ। আর কি বলতে চাই? নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? আর স্যার কি আমি বলতে বলতে চাই। জি, প্লিজ। হ্যালো জন, I am glad to get your. I am really interested in your job, as I am an expert in this work. At the same time, I think are you at the same time I think are you now in a perfect place? Perfect place. I am totally responsibility for your work. Uh, you are certainly you are certainly
right word. But next, please. Next, who want to say? আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু বলবেন? জি স্যার, Yes. ক্লিয়ার। জি প্লিজ। এটা সমস্যা করে বৃষ্টি যে সারা বাংলাদেশে বৃষ্টি, এ কারণে নেটে সমস্যা করতেছে। জি জি স্যার আমি বলবো, জি প্লিজ। আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু গেট, আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড টু গেট আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড টু, স্যার এক মিনিট, ওকে, থিঙ্ক অ্যান্ড সে। আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড টু গেট দিস from your message. I am very interested in your job. I am an expert in this work. At the same time I think you are the perfect place now. I am totally responsible for your work. You can certainly trust me. Okay, nice. Thank you. Next, please. Next, who want to say? স্যার আমি বলবো, জি প্লিজ। I am really very glad to get this from your message. I am really interested in your job, as I am an expert in this work. Uh, at the same time, I think you are now in a perfect place now. Mm, I am totally responsible for your work. You can certainly trust me. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next one. Okay. আসেন আমরা আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক আসি। আগামী ক্লাসের টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট বাংলাদেশ। এটা কি ছিল আগে কখনো? অ্যাবাউট বাংলাদেশ টপিক প্রেজেন্টেশন? না স্যার, ওকে, অ্যাবাউট জি না বাংলাদেশ। স্যার, ছিল না। অ্যাবাউট বাংলাদেশ। বাংলাদেশ নিয়ে কি বলবেন? বাংলাদেশ কোথায় অবস্থিত, কত স্বাধীনতা লাভ করে, কোন দেশ থেকে করে, বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা কত, বাংলাদেশের মানুষের আয়ের প্রধান উৎস কি, বাংলাদেশের হেরিটেজ সাইটগুলো, সুন্দর দৃশ্যগুলো নিয়ে কথা বলবেন। আপনি কথা বলবেন বাংলাদেশের ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট নিয়ে কথা বলবেন, এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে বলতে পারেন, আপনি বলতে পারেন কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবন নিয়ে কথা বলতে পারেন। এবং বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে আপনি প্রাউড ফিল করেন কিনা, বাংলাদেশ সরকারের এই দেশকে নিয়ে আরো কিভাবে ভাবা দরকার, এই দেশকে আরো কত সুন্দর করে করা দরকার, সাজানো দরকার, যেটা আপনি মনে করেন। এই টোটাল বিষয়গুলো আসবে বাংলাদেশ নিয়ে আপনার কথার ভিতরে, অ্যাবাউট বাংলাদেশ। সেকেন্ড থাকবে আমাদের অ্যালফাবেট ও দিয়ে, গত ক্লাসে ছিল অ্যালফাবেট ফি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস, আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট ও, না সাউন্ডটাও ভিতর থেকে আসবে, অ্যালফাবেট ও। অ্যালফাবেট ও দিয়ে ইউ উইল সে দ্য 10 ওয়ার্ডস। আমি একটু স্লাইড অন করি। গত ক্লাসে ছিল অ্যালফাবেট টি দিয়ে, আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট ও দিয়ে। ও গলার ভিতর থেকে আসবে, ও ঔষধ, ও ওকে। আমরা বলি ওকে, সাউন্ড উইল বি ওকে। আমরা বলি ওপেন, খোলা, হ্যাঁ, ইট উইল বি ওপেন, প্লিজ ওপেন দ্য ডোর। আমরা বলি কি, প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, বাট সাউন্ড উইল বি দ্য প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, প্লিজ ওপেন দ্য ডোর, নট ডোর। আমরা বলি ওকে, সাউন্ড উইল বি দ্য ওকে, ওকে। আমরা বলি অফকোর্স, সাউন্ড উইল দ্য অফকোর্স। আমরা বলি অকুপেশন, সাউন্ড উইল দ্য ও, অকুপেশন। তাহলে অ্যালফাবেট ও দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ শিখবো। দেন আমাদের ছিল হলো সাম ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন ছিল, সেখানে যেতে চাই। আগামী ক্লাসে থাকবে কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট। এটা কি ছিল? এটা কি ছিল কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট? জি না স্যার। ওকে, এটা থাকবে। কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট। কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্টটা কি? দ্রুত ফ্লুয়েন্সি আনার জন্য এটা এখানে
কতগুলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক আছে, এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে আপনার ইনফরমেশন শুধু বসাবেন। দেখেন লেখা আছে আই এম ড্যাশ, আপনি ব্যাংকার, টিচার, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, বিজনেসম্যান, অ্যাক্টর, ফ্রিল্যান্সার যাই হন না কেন, শুধু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে আপনার ইনফরমেশন বসাবেন। আই অ্যাম ড্যাশ, আই অ্যাম এ ব্যাংকার হতে পারে, আই অ্যাম এ টিচার হতে পারে, আই অ্যাম এ ডক্টর হতে পারে, আই অ্যাম অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারের পূর্বে অ্যান কেন? কারণ ই হলো এ ই আই ও ইউ, ভাওয়েলের পূর্বে অ্যান, কনসোনেন্টের পূর্বে এ। বিজনেসম্যান, এ বিজনেসম্যান হতে পারে, অ্যান অ্যাক্টর হতে পারে। আই অ্যাম এ ড্যাশ, আই অ্যাম এ ব্যাংকার, টিচার, ইঞ্জিনিয়ার, ফ্রিল্যান্সার, আপনি যেটা সেটা বসাবেন। আই ওয়ার্ক ইন দ্য ড্যাশ, আই ওয়ার্ক ইন দ্য, এটা হতে পারে ব্যাংক, রেস্টুরেন্ট, ইউনিভার্সিটি, হসপিটাল, ফিনান্স, মার্কেট প্লেস, আপনি যেখানে যেটায় চাকরি করেন সেটা এখানে বসাবেন। আই ওয়ার্ক ইন দ্য ড্যাশ ডিপার্টমেন্ট, এইচআর ডিপার্টমেন্ট হলে এইচআর, মার্কেটিং হলে মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, আপনি যে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার যে ডিপার্টমেন্টে আছেন আপনি সেই ডিপার্টমেন্টের কথা বলবেন। দেন আই হ্যাভ টু ড্যাশ, যদি শিক্ষক হয় সে বলবে আই হ্যাভ টু টিচ স্টুডেন্ট, আর যদি অন্য ব্যাংকার হয় সে বলবে আই হ্যাভ টু টক টেক কেয়ার অফ, সরি ডাক্তার হলে বলবে আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ পেশেন্ট। যদি এটা মার্কেটার বা ফ্রিল্যান্সার হয় সে বলবে আই হ্যাভ টু টক উইথ ক্লায়েন্ট। যদি আপনার কাজকে ভালোবাসেন তাহলে 5 নাম্বারটা বলবেন আই লাভ, লাইক, অ্যাপ্রিসিয়েট, এনজয়, এই চারটার যে কোনো একটা আসবে। আই ড্যাশ মাই জব, আই লাভ মাই জব, ইট ইজ অ্যামেজিং অ্যান্ড রিওয়ার্ডিং, এই দুইটার একটা আসবে এই ঘরে, ইট ইজ অ্যামেজিং। অ্যান্ড আই ড্যাশ, অ্যান্ড আই গেট টু ড্যাশ, আই গেট টু হেল্প পিপল হ্যাভ এ লট অফ ফ্রি টাইম, এই দুইটার একটা আসবে। তাহলে আই অ্যান্ড আই গেট টু হ্যাভ এ লট অফ ফ্রি টাইম। তাহলে আমরা কি বললাম? আই ড্যাশ মাই জব, আই লাভ মাই জব, ইট ইজ অ্যামেজিং অ্যান্ড আই গেট হ্যাভ এ লট অফ ফ্রি টাইম। যদি আপনার চাকরিকে আপনি অপছন্দ করেন, না করেন, তাহলে আপনি 6 নম্বরটা বলবেন আই ড্যাশ মাই জব, আই ডিসলাইক মাই জব, ইট ইজ বোরিং অ্যান্ড আই ডোন্ট গেট স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্যামিলি, ফ্যামিলির সাথে সময় দেওয়ার সময় পাই না। তাহলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে শুধু এখানে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনি যে ওয়ার্ডটা আপনার পছন্দ সেই ওয়ার্ডটা বসাবেন। চাকরি পছন্দ করলে 5 নাম্বারটা, না পছন্দ করলে 6 নম্বরটা। 6 নম্বরটা ইউজ করলে 5 নাম্বারটা করা যায়, কারণ 5 হলো যারা চাকরি পছন্দ করে আর 6 হলো যারা করে না তারা। তাহলে আমি যদি আমারটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেই, আই অ্যাম হানিফ হুসাইন, আমি কি বললাম? আই অ্যাম হানিফ হুসাইন, আমি মোহাম্মদ হানিফ হোসেন। আই অ্যাম টিচার, আমি একজন শিক্ষক। আই ওয়ার্ক ইন আই ওয়ার্ক, ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান হবে না, এ হবে। কেন হবে সেটা আবার আমরা আলোচনা করব। হ্যাঁ, কোন ওয়ার্ডের শুরুতে যদি ইউ থাকে, এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এ হয়। আই ওয়ার্ক ইন ইউনিভার্সিটি, আমি একটি ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করি। আই ওয়ার্ক ইন দ্য English department. I have to teach students. I love my job. It is amazing and I get have a lot of free time. তাহলে আপনি যে প্রফেশনে আছে সেই প্রফেশনে আপনার ইনফরমেশনটা বসাবেন। কেউ চাকরি যদি না করেন, ফ্রিল্যান্সিং করেন, আপনি এখানে আপনার ইনফরমেশনটা বসাবেন। আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট। ওকে, এর পরবর্তীতে আমাদের থাকবে হলো ভোকাবুলারি থাকবে। থাকবে হলো 60 থেকে, ভোকাবুলারি ছিল 60 থেকে 80 ছিল, আগামী ক্লাসে থাকবে 80 থেকে 100, 80 টু 100, ভোকাবুলারি 80 to 100। আমরা একটু সেখানে যেতে চাই। ভোকাবুলারি 80 থেকে 100, ভোকাবুলারি থাকবে 80 থেকে 100। উত্তেজিত করা এক্সাইট, উত্তেজিত করা এক্সাইট, বহিষ্কার করা এক্সপেল, বহিষ্কার করা এক্সপেল, ব্যক্ত করা এক্সপ্রেস, ব্যক্ত করা এক্সপ্রেস, ভাজা ফ্রাই, ক্ষমতা করা, এটা ভুল আছে, বাংলাটা বাংলা হবে ক্ষমা করা। ফরগিভ মানে ক্ষমা করা, ক্ষমতা করা না, ক্ষমা করা। উড়া ফ্লাই, উড়া ফ্লাই, প্রবাহিত হওয়া ফ্লো, প্রবাহিত হওয়া ফ্লো, খুঁজে পাওয়া ফাইন্ড, জরিমানা করা ফাইন, যুদ্ধ করা ফাইট, অনুভব করা ফিল, খাওয়ানো ফিট, পরে যাওয়া ফল, হতাশ হওয়া ফ্রাস্ট্রেট, দেন পরিত্যাগ করা ফরশেক, ভান করা ফেইন, খেয়া পারাপার করা ফেরি,
সমাদর করা, ফ্যালিসিটেট দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা, ফলচার পলায়ন করা, ফ্লি ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ফয়েল এ পর্যন্ত থাকবে, ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ফয়েল। তার ফল কি স্যার? হ্যাঁ, বুঝি নাই। তার ফয়েল বললেন, ওটা কি জিনিসটা? ব্যর্থ করা, ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা, ভন্ডুল মানে আপনি পারেন না এটা। ওকে, ফয়েল। ওকে, একটু দাঁড়াই। তাহলে আগামী ক্লাসে আমাদের এটা পড়া থাকবে। ভোকাবুলারি 60 থেকে 100 ছিল আমাদের হোয়াট প্লাস উইল মডেল ভার্ব। তো সেখানে যেতে চাই। হোয়াট প্লাস উইল, হোয়াট প্লাস মডেল ভার্ব। প্লাস উইল, হোয়াট প্লাস মডেল ভার্ব। ওকে, দেন থাকবে হলো হোয়াট ইফ এর ব্যবহার। আগামী ক্লাসে থাকবে হোয়াট ইফ এর ব্যবহার, হোয়াট ইফ। ওকে, যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে তো হোয়াট ইফ সামওয়ান সিস মি। যদি কেউ এসে পড়ে তো হোয়াট ইফ সামওয়ান কামস ইন। আমরা যদি তোমাকে বিয়ের অনুমতি না দেই তো হোয়াট ইফ উই ডোন্ট পারমিট ইউ টু ম্যারি। পার্টির নেতারা যদি জেনে শুনে ভুল করে তাহলে হোয়াট ইফ দ্য লিডার্স ইন্টেনশনালি মেক্স আস মিস্টেক। দেন হোয়াট প্লাস কাইন্ড অফ অথবা হোয়াট প্লাস টাইপ অফ, যেটার একটা ইউজ করলেই হবে। তুমি কোন ধরনের বই পড়ো, হোয়াট কাইন্ড অফ বুকস ডু ইউ রিড। তুমি কোন ধরনের গান পছন্দ করো, হোয়াট কাইন্ড অফ মিউজিক ডু ইউ লাইক। তুমি কোন ধরনের চাকরি পছন্দ করো, হোয়াট টাইপ অফ জব ডু ইউ প্রিফার। তুমি কোন ধরনের পোশাক পরো, হোয়াট টাইপ অফ ড্রেস ডু ইউ ওয়্যার। তাহলে হোয়াট ইফ প্লাস হোয়াট কাইন্ড অফ। আগামী ক্লাসে থাকবে হোয়াট ইফ প্লাস হোয়াট কাইন্ড অফ, হোয়াট ইফ প্লাস হোয়াট কাইন্ড অফ। এই দুইটা পড়া থাকবে, সেটার সাথে থাকবে হাউ প্লাস ডু ডাস, হাউ প্লাস ডু ডাস। ওকে, এটা কিভাবে কাজ করে, হাউ ডাস ইট ওয়ার্ক। সে দেখতে কেমন, হাউ ডাস শি লুক লাইক। এখন তোমার কেমন লাগে, হাউ ডু ইউ ফিল নাও। তুমি কিভাবে কফি বানাও, হাউ ডু ইউ মেক কফি। তুমি হানিফকে কিভাবে চেনো, হাউ ডু ইউ নো মিস্টার হানিফ। তুমি এই দরজাটা কিভাবে খোলো, হাউ ডু ইউ ওপেন দিস ডোর। তুমি প্রতিদিন কাজে যাও কিভাবে, হাউ ডু ইউ গো টু ওয়ার্ক এভরি ডে। গরিব লোকটি কিভাবে সংসার চালায়, হাউ ডাজ দ্য পুয়ার ম্যান মেনটেন হিজ ফ্যামিলি। আগামী ক্লাস এরপরে ছিল আর এর ব্যবহার। আগামী ক্লাসে থাকবে ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার, ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার। আর হয়েছে না, আর হয়েছে, ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার থাকবে। ওয়াজ অর্থ হওয়া, ওয়ার অর্থ হওয়া মানে হয়েছিল বা ছিলাম, হয়েছিল, ছিলাম এই অর্থে। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্সে যেমন অ্যামিজার, পাস্ট টেন্সে বসে ওয়াজ ওয়ার, আর ফিউচারে বসে উইল বি। কখন ওয়াজ হবে, শুধু আই এর পরে ওয়াজ হবে এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের পরে ওয়াজ হবে। আর বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়ার হবে, উইর পরে ওয়ার, ইউর পরে ওয়ার, দের পরে ওয়ার, করিমের পরে ওয়াস, রহিমের পরে ওয়াস, ইটের পরে ওয়াস, আই এর পরে ওয়াস। শুধুমাত্র আই এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের পরে ওয়াস, আর বাকি সকল ক্ষেত্রে ওয়ার। আমি ছিলাম, আই ওয়াস। আমরা ছিলাম, উই ওয়ার। সে ছিল, হি বা শি ওয়াস। তুমি ছিলে, ইউ ওয়ার। তারা ছিল, দে ওয়ার। গত বসন্তে আমি ঢাকায় ছিলাম, আই ওয়াজ ইন ঢাকা লাস্ট স্প্রিং। তুমি শুক্রবার অনেক ব্যস্ত ছিলে, ইউ ওয়ার ভেরি বিজি অন ফ্রাইডে। সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস নট প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ, তারা অসুস্থ ছিল না, দে ওয়ার নট ইল। সে তার সাথে সুখী ছিল না, হি ওয়াজ নট হ্যাপি উইথ হার। ছেলেটি সাহসী ছিল না, দ্য বয় ওয়াজ নট ব্রেভ। ইন্টিগ্রেটিভ, প্রশ্ন করা, ওয়াজ এর প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট। তোমার বাবা মা কি রাগান্বিত ছিলেন, ওয়্যার ইউর প্যারেন্টস অ্যাংরি। সবকিছু কি সন্তোষজনক ছিল,
ওয়াজ এভরিথিং স্যাটিসফ্যাক্টরি, তারা কি এখন আহ, তারা কি এখানে ছিল? ওয়ার দে হিয়ার, তুমি কি তার সাথে সুখী ছিলে? ওয়ার ইউ হ্যাপি উইথ হিম? দেন নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, ওয়াজ ওয়ার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস অবজেক্ট, অথবা ওয়াজ ওয়ার নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট, আমি এখানে ছিলাম না, ওয়াজ নট আই হিয়ার, অথবা ওয়াজ আই নট হিয়ার, তারা নিরাপদ ছিল না, ওয়াজন দে সেফ, গরিব ছেলেটি গরিব ছিল না, ওয়াজন দ্য বয় পুয়ার, সে ভুল পথে ছিল না, ওয়াজন দ্য রং, সে ওয়াজন্ট হি রং। আগামী ক্লাসে ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার থাকবে, ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার। আগামী ক্লাসে থাকবে বিফোর অর্ডার বাই ইমপ্রেস মেসেজ, বিফোর অর্ডার, বিফোর অর্ডার বাই ইমপ্রেস অর্ডার বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ, অর্ডারের পূর্বে বায়ারকে যে মেসেজ দিব, হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, আমরা বলতে পারি হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন। অ্যাজ এ প্রফেশনাল, একজন প্রফেশনাল হিসেবে আই এম সুইটেবল ফর দি জব, তোমার এই কাজের জন্য আমি সুইটেবল। আই এম ফুলি রেসপন্সিবল ফর ইউর ওয়ার্ক, তোমার টোটাল কাজের রেসপন্সিবিলিটি আমি নিচ্ছি। আই ফিল কমফোর্টেবল উইথ দিস জব, এই কাজ করে আমি খুব কমফোর্ট ফিল করি। সো ইউ ক্যান হ্যাভ ফেইথ আপন মাই এক্সপেরিয়েন্স, তুমি আমার বিশ্বাসের উপরে কি রাখতে, আমার এক্সপেরিয়েন্সের উপরে বিশ্বাস রাখতে পারো। বিকজ, ফর অ্যাট লাস্ট এটা বাদ দিয়ে আমরা বলবো বিকজ আই হ্যাভ 2 years এক্সপেরিয়েন্স, বিকজ আমার 2 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। আপনি চাইলে সেকেন্ডটাও বলতে পারেন, হাই অথবা হ্যালো মিস্টার জন, আই এম দ্য পারফেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর ইউর জব অ্যান্ড ক্যান ফুল হোপ টু হ্যাভ এ গুড ডেলিভারি ফ্রম মি, আমি একজন পারফেক্ট ফ্রিল্যান্সার, সো আমি তোমাকে যথাযথভাবে তোমার কাজের ডেলিভারি দিব। আই অ্যাম টোটালি রেসপন্সিবল ফর ইউর জব, তোমার টোটাল ডাক্তার কাজের দেখা যাচ্ছে রেসপন্স, না, হ্যাঁ বুঝি নাই, কি দেখা দেখা যাচ্ছে না যাচ্ছে তো। না? কি দেখা যাচ্ছে না? আপনার লেখাটা কি পড়তে থেকে দেখা কে যাচ্ছে না, বলছে দেখা লেখাটা যাচ্ছে না? কালো। আন্তাজে, আন্তাজে কথা হইতেছে। আর দেখা যায়? আন্তাজে আমি দেখতেছি আমি দেখা আমি দেখতে যাইতেছে। পাচ্ছি না। আমি তুমি আমি দেখ, দেখতে পাচ্ছি না তোমার চেক মোবাইল করছি। নষ্ট ভাইয়া। As a professional digital marketer, I will try with all my effort to make it successful as well. As a professional ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে আমি তোমার এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে তোমাকে সাবমিট করব। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। আপনি চাইলে 3 নম্বরটাও বলতে পারেন, এটা খুব ছোট কিন্তু খুব অর্থবহ, আমার ভালো লাগে। 3 নম্বরটা, হাই মিস্টার জন বা হ্যালো মিস্টার জন, আই এম সুইটেবল ফর দি জব, আমি এই কাজের জন্য সুইটেবল। আই এম রেসপন্সিবল ফর ইউর ওয়ার্ক, তোমার এই কাজের জন্য রেসপন্সিবিলিটি আমি নিচ্ছি। ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইথ ফুল কনফিডেন্ট উইথ মি, তুমি ফুল কনফিডেন্টের সাথে আমার সাথে কাজ করতে পারো। অ্যান্ড ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আই উইল ডু মাই বেস্ট টু কিপ ইউর কনফিডেন্ট, আমি করব মাই বেস্ট, আমি পুরোটাই করব টু কিপ রাখার জন্য ইউর কনফিডেন্স। রিগার্ড মিস্টার হানিফ। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, বিফোর অর্ডার বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ। একটা ক্লাস আছে কত বাজে? 9টা 1 বাজে। ঠিক আছে, সবাই ভালো। আগামী ক্লাসে এ পর্যন্ত পড়া থাকবে। কি থাকবে আমি একটু দ্রুত বলি। টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট বাংলাদেশ, টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট বাংলাদেশ, অ্যালফাবেট ও দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা, অ্যালফাবেট ও দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা, ভোকাবুলারি 80 থেকে 100, ভোকাবুলারি 80 to 100। নাম্বার 4, কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট, কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট, নিজের প্রফেশন সম্পর্কে কিভাবে পরিচয় দিব, হোয়াট ইফ প্লাস হোয়াট কাইন্ড অফ, হাউ প্লাস ডুডাস। দেন থাকবে ওয়াজ ওয়ার এর ব্যবহার এবং বিফোর অর্ডার বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ।